sind einfach und zutiefst menschlich. Wahrheit über die Verschwundenen, Gerechtigkeit für die Opfer, Sicherheit für ihre Gemeinschaften und ein Leben in Würde. Doch anstatt gehört zu werden, werden ihre Stimme zum Schweigen gebracht. Aktivistinnen und Aktivisten werden eingeschüchtert. Führungsfiguren werden verhaftet. Ali Wazir, Samad Lala, Nurullah Tarin, Hanif Pashtin und ganz viele andere. Medien werden zum Schweigen gebracht. په سویټزرلند کې د جنیوا په ښار کې د پاکستاني رژیم په خلاف Das ist nicht nur eine nationale Angelegenheit, das ist eine Frage universeller Menschenrechte. Die Werte, die wir hier bei den United Nations, bei den Vereinten Nationen vertreten, Menschenwürde, Gerechtigkeit und Gleichheit, dürfen keine leere Worte mehr sein. Schweigen schützt nicht die Opfer, schweigen schützt die Täter der pakistanischen Armee, die pakistanische Regierung und die pakistanischen Geheimdienste. Wenn wir weg sind, senden wir eine gefährliche Botschaft, dass Menschenleben weniger wert sind, dass manche Stimmen nicht gehört werden müssen. Das dürfen wir nicht zulassen. Durch unabhängige Untersuchungen, durch Schutz für Menschenrechtsverteidiger, durch klare Forderungen nach Rechtsstaatlichkeit und durch Unterstützung friedlicher Bewegungen wie der Pashtun Tahfuz Movement oder PTM. Die Pashtunen fordern keinen Sonderstatus. Sie fordern das, was jedem Mensch zusteht. Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Und vor allem Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Grundgesetz Deutschland. Lassen Sie uns heute nicht nur zuhören. Lassen Sie uns Verantwortungen übernehmen. Denn Gerechtigkeit für die Afghanen, für die Pashtunen ist keine regionale Frage. Sie ist ein Test für unsere gemeinsame Menschlichkeit. Vielen Dank, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank. Thank you so much, Mr. Mohan. This was a very clear message once again to the world that Pakistan is conducting an attack, conducting grave human rights violations, not only in Pashtunkhwa but also in Afghanistan. And now I'd like to call upon Mr. Moman, who is the coordinator of PTM in the city of Hanover in Germany. He will deliver his speech in Pashto. Mohan se mehrabani. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره زیاته مننه چې موږ سره په دې لارون کې شرکت کړی دی. زه ډیره خبرې نه لرم. زه فقط د پاکستان هغه اخیرنۍ بمباري چې په افغانستان کې کړي دي دا په کلکو ټکو غندم، او باقي مانده چې په پاکستان کې په تیرا کې دوی کوم ظلمونه او دا کیسې روانې کړي دي په کلکو ټکو غندم. ورسره چې زموږ افغان مهاجرینونه کوم په پاکستان کې دوی په عذابۍ او پیسې ته اخلي او په بې ګناه په جیلونو کې اچوي ښځې نر ماشومان دغه په کلکو ټکو غندو. او په دریم پړاو کې زه د افغانستان یا د خپل حکومت نه د جنکو دپاره د خویندو دپاره د مکتب غوښتنه کوم. فقط زما دغه وینا وه. مننه. مقصد دغه ما ځای ما نه دی والله به په لکړه بچی دی د شتي Thank you so much, Mr. Moman. And I'd like to invite Mr. Wafid, a member of the Central Committee of PTM in Germany, and he would like to say a few words in Dari language. هم وطنان بسیار نهایت عزیز و افغانهای گرانبها، امروز ما شما همه گرد هم آمده ایم تا که صدای خود را در برابر ظلم و جنایت نابخشودنی که چند روز قبل به وقوع پیوسته بود بر تمام دنیا
از این تریبون و از این استیج برسانیم. قسمی که شما شاهد هستید اردوی ظالم وحشی و تروریست پاکستان در شهر کابل پایتخت افغانستان بر یک شفاخانه معتادین یک حمله ظالمانه کرد که در نتیجه بیش از 400 مسلمان و معتادین بیگناه به شهادت رسید. این نه تنها یک حمله بود بلکه یک جنایت بشری بود، یک جنایت علیه انسانیت بود. ما این ظلم، این بربریت و این وحشت را بسیار با الفاظ شدید و سخت تقبیل میکنیم و از جامعه جهانی خواهشمندیم که صدای ما را تا مقامات بالا برسانند و عاملین این جنایت را به پاسخگویی بکشاند. زنده باد عدالت، مرده باد ناانصافی. Thank you so much, Mr. Raufi. Now, we have someone whose looks are very dear to us. He looks very similar to one of our martyrs, a hero of PTM, Gilaman Shahid. I'd like to ask him to come here and Jamaat Sabah. And he has a poem to recite. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټول به د پاکستان د ظالم ریاست د وحشتونو نه خبر یاست. نو زه به ستاسو ته یو څو بیتونه ډالۍ کوم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي. وایي تور او قلم په لاس پوښتنې له پنجاب ته درځم، تور او قلم په لاس پوښتنې له پنجاب ته درځم، تا نه د هر جبر حساب غواړم حساب ته درځم. تور او قلم په لاس پوښتنې له پنجاب ته درځم، تا نه د هر جبر حساب غواړم حساب ته درځم. زه د امو او اباسین ترمنځ وارث د خاورې، زه د امو او اباسین ترمنځ وارث د خاورې، دا لر او بر بدرګه کوم سر دریاب ته درځم او په حق غوښتنه مې له دار نه له زندان ویرېږم، په حق غوښتنه مې له دار نه له زندان ویرېږم. که حق غوښتنه جهنم شي زه عذاب له درځم. او تا دنیوي ګټو ته څومره پښتانه ووژل، تا دنیوي ګټو ته څومره پښتانه ووژل. اوس جوګه کېږم دې سوال او دې جواب له درځم. او زما په خاوره ستا د ظلم غځېدلی لاس به، زما په خاوره ستا د ظلم غځېدلی لاس به در پرې کوم، ستا د سرو وینو کردار ته درځم. نو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی. مننه. نو دا یو څو بیتونه دي زموږ د هغه د غیرتي پښتنو ته ډالۍ وي، د بې غیرته ګلخانانو ته نه. وایي زما او ستا ترمنځ خنډ دی، زما او ستا ترمنځ خنډ دی، او ځکه د دواړو ژوندون شنډ دی. او پوزه د کرښه د ډیورند دی، پوزه د کرښه د ډیورند دی. او سره اننګي د لروبر افغانان دي نه. مننه. مننه. رافي صاحب. دوستانو شعار را سره بدرګه کوي چې جوړ شوی په بنیاد د شیطانت پاکستان، چې جوړ شوی په بنیاد د شیطانت ایسای او هم پر پوځ لعنت. بی ایمانه بی وجدانه د پوځ، بی ایمانه بی وجدانه د پوځ پردی پال دی تلی کفر ته خدمت. دی دو مخه او مکاره دای کار دی، نه له چا سره وفا نه رسالت. په ظاهر د اسلام په نام دی جوړ دی، خو په پټه د کافر سره وصلت. ټول حکومت د پاکستان د مرتد فوج مکاره د ریاست، ټول حکومت د پاکستان د ملاوت. ملاوت خو دوستانو پیژنئ که نه؟ څوک چې دوه مخي کوي په وړو کې چې شګه ګډوي دا ملاوت دی. پاکستان چې به کله افغانستان ته خپل درمل انتقالول زمونږ نه به په میلیاردونو روپۍ ګټه کوله، ولې زمونږ خلک یې ټول په رنځ اخته کړي وو. الحمدلله چې حق درملې اوس ودرېده. ملي صاحب. ډېر زیاته مننه رافي صاحب.
ملګرو خپل لاریون په یو اعلامیه مستاسي لخر سره ختمو او ښه ځینې نور ملګري هم هیله لري چې خبرې وکړي څه وخت لرو او ته فرصت ورکوو د خبرو دوستان منظور جانان خو پیژنئ کنه بالکل چې مین پر لرو بر دی نو منظور دی چې مین پر لرو بر دی نو منظور دی چې پنجاب په وړاندې سپر دی نو منظور دی غږی کنه جذبه چیرته ده چې پنجاب په وړاندې سپر دی منظور دی د پنجاب را کنور دی ښه ژور دی په هر مکر یې خبر دی نو منظور دی له امو تر اباسینه یې شعار دی پښتونخوا کې منور دی د تقوا او صداقت داسې سمبول دی خروخانه لکه لمر دی کام لپاره له شخصي ژوند څخه تېر دی نن سبا د ژبو سر دی د پنجاب سترګو اخزی ښه مېړنی دی لوی باتور د خپل ټبر دی زکاوت ورته خالق تعالی ورکړی غیرتي داسې رهبر دی کام چوپټه یې په نرم راتړلې او دا زما د زړګي سر دی مننه زیاته مننه ده او کیسه اوس د جان هیله کوو چې رئیس خپله وینا ورته ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راغلو مشرانو کشرانو د هر څه نه مخکې تاسو ته سلامونه په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ دا چې موږ تاسو نن دلته د پی ټی ایف په یوه غونډه کې شرکت کړی دی که څه د دې ظلم په وړاندې موږ تاسو احساس لرو نو ډېره مننه چې راغلي یاستئ خو موږ ستاسو تعداد ډېر کم دی د دومره ظلم په وړاندې باید زموږ ستاسو تعداد ډېر زیات وی او ډېر غټ وی نو بیا هم مننه چې وخت مو دلته ځای کې دا هم الله دې تاسو ته حاجر بېلابېل ورسي هر قدم مو خدای د میزان په تله کې واچوه زه ډېرې خبرې کول نه غواړم چې وخت په اخر دی تناب په دوه خبرو باندې زه خپلې خبرې پای ته رسوم چې یو دغه کم عکسونه چې تاسو ګورئ زموږ ستاسو هغه ګلالي شهیدان دي چې د پی ټی ایم په نامه باندې د پاکستان د جابر حکومت لخوا په شهادت باندې رسېدلي دي الله جل جلاله دې دوی شهادت قبول او منظور کړي او رب جل جلاله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي بله خبره تاسو ته زه د افغانستان کوم چې کوم په دې رمضان مبارک کې کوم ظلم د پاکستان جابر حکومت لخوا په معتادینو شفاخانه باندې وشولو دا ډېر یو غټ زور غواړي دا ډېر یو غټ ظلم و چې په موږ تاسو باندې وشولو خو زه خبره دا کوم پاکستانه ته چې هر څه کوې وکړه خپله وکړه خو د بل چا پلانونه افغانستان باندې مه تعقیب کوه د افغانستان خلک تر مرګ تر ورځې پورې د افغانستان ماشوم چې کله پیدا شي مخکې د اذان نه هغه اول د ډز اوازونه اوري د چا د لاسه اوري د دې جابر پاکستان د لاسه اوري مونږ ستاسو ماشومان د اذان نه مخکې اول د ډز اوازونه اوري تر هغه پورې چې هغه تر څو پورې وفات کېږي د هغه په غوږونو کې دغه اوازونه یي مونږ تاسو ماشومانو تر نن ورځې پورې د دې جابر حکومت له لاسه په خپلو کورونو کې خپل درسونه تر اوسه پورې پای ته نه دي رسولي په خلاص زړه باندې زموږ ستاسو یوه خورکۍ د دې جابر حکومت لخوا نه چې دا تر اوسه پورې مکتب ته نه ده تللې زموږ تاسو یو افغان ورور په خپل هېواد کې په خپله ازاده فضا کې تر اوسه پورې خپل مکتب ته نه دی تللی په ازاده فضا کې د دې جابر حکومت لخوا نه دی تللی نو ډېره مننه کوم چې وخت مو راکړه دا باید لږ تکراري دی خو د ډېر یو احساس وړ دی تاسو هر یو کولی شئ په دې باندې تاسو ته دا غټ احساس درکړي دا بیت ولې واده خو نه دی چې جلا جلا بلنه غواړئ
واده خو نه دی چې جلا جلا بخښنه غواړئ د وطن غم دی باید هر یو دلته خپله راشئ د وطن غم دی باید هر یو دلته خپله راشئ ډېره مننه د وخت راکولو څخه مو نړۍ نړۍ ډېر زیات مننه خیر اوسئ اوس له روحي صاحب نه مخلص صاحب مننه کور ودا یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے پاکستانی آئی پاکستانی آئی پاکستانی آئی پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی گوره مستاستانه شوار ورکوئی چی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اب ہم لوگ اس کو چینج کر کے بولیں گے جیدر جیدر وردی ہے وہاں دہشت گردی ہے جیدر جیدر وردی ہے جیدر خاکی وردی ہے جہاں خاکی وردی ہے پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی پاکستانی آئی پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی ٹیرورسٹ پاکستانی آرمی پاکستانی آرمی پاکستانی آئی پاکستانی آئی چپاتی افغان وی دا بطل افغانستان وی دا الخور دور در توجی چیری شیریم پشتن افغان وی التا وستا مزایمت شروع وی لروبر لاموت رباسنا لاموت رباسنا لاموت رباسنا free Ali Wazir free Hanif Pashtin free Nurullah Tareen free Samad Lala Dali Wazir Akhlasi Dal Khwaru Nar Wazir Ali Wazir نر وزیر علی وزیر غکو چې اخلاص شي غکو چې حنیف پشتین سمد لالا نور الله ترین علی وزیر او ټول چې د دوی په ناجایزه جیل کې دي ژر تر ژره اخلاص شي ریا کړو ریا کرو ملګرو یو نوم باخلو تاسو په اردو باندې وایي چې ریا کرو صحیح ده یا ریلیز وایي په انګلیش باندې صحیح ده ریلیز وایي د الخروج جمله مو وایي علی وزیر ریلیز علی وزیر ریلیز حنیف پشتین ریلیز حنیف پشتین ریلیز نوراللہ ترین ریلیز نوراللہ ترین
پنجاب دور درته وایي دا ستا دا زما تړلي لاس او ستا درنې څپېړې دا زما تړلي لاس ستا درنې څپېړې پنجاب یو ورځ خدای حساب کې راولم زموږ آخري شهیدان چې تا 400 هغه مریضان شهیدان که چې په شفاخانه کې بستر وه د هغوی دپاره دا شعر دی بیا یې درته وایم زما تړلي لاس او ستا درنې څپېړې زما تړلي لاس او ستا درنې څپېړې پنجاب یو ورځ به دا حساب کې راولم. قدرمنو پرېکړلیک دی پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو د غندنې په موخه اعتراضیه پرېکړلیک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ملګرو ملتونو امنیت شورا بشر حقونو مدافع بنسټونو جنگي جرمونو نړیوالې محکمې د اسلامي همکاریو سازمان او نورو اړوندو نړیوالو بنسټونو ته د پاکستان پوځي رژیم د ټولو اسلامي او نړیوالو قوانینو او اصولو برخلاف د روژې مبارکې میاشتې پر مهال تکرارا د افغانستان ملي حاکمیت او ارضي تمامیت تر پښو لاندې کړ. د افغانستان په مختلفو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار او په ځانګړي ډول د افغانستان پلازمینه کابل کې د افغانستان پلازمینه کابل کې سمبولیک ملکی او تجارتي ځایونه د عامه وګړو کورونه او په دې وروستیو کې ملکي روغتونونه چې ښه بېلګه د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د روږدو معتادینو د درملنې په 200 بستریز روغتون هوایي برید و. په یاد برید کې 400 تنه شهیدان او له 250 تنو څخه زیات روږدي هېوادوال مو ټپیان شول. ممکن د دغه برید د قربانیانو ارقام لوړ شي. بناً موږ د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو شخصیتونو، مطبوعاتي فعالانو، د پوهنتون استادانو او په ټوله کې د افغانستان د مظلوم ولس په استازیتوب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ یونما، د ملګرو ملتونو په امنیت شورا، د بشر حقونو پر مدافع بنسټونو، د جنگي جنایتونو د څېړنې پر نړیواله محکمه د اسلامي همکاریو پر سازمان او په نورو نړیوالو اړوندو سازمانونو چې په دې برخه کې فعالیت کوي غږ کوو چې پر افغانستان د پاکستان تیری او تجاوز وغندي او یاد کړي چې د جګړې او بشر حقونو د نړیوالو قوانینو او اړوندو کنونسیونونو له مخې جنګي جنایت بلل کېږي هر اړخیزه څېړنه وکړي. ترسره کوونکي د جنګي جنایتونو د نړیوالې محکمې د قوانینو پر بنسټ محاکمه او شدیدا مجازات شي. موږ له پورته ذکر شوو سازمانونو او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ژر تر ژره پراخ بنسټه اوربند اعلان او د تامین په موخه د اړوند نړیوالو سازمانونو او د امنیت شورا د غړو هیوادونو لخوا وڅارل شي. پر افغانستان د پاکستان د پوځي رژیم هوایي او ځمکني بریدونه د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو او د بشر حقونو د نړیوالو بنسټونو خوا په سختو ټکو وغندل شي. د پاکستان لخوا د په راتلونکي کې د هر ډول پارونکو اقداماتو او تحرکاتو مخه په جدي ډول ونیول شي. همداراز پر مقبوضه پښتونخوا کې دي پر پښتنو چې د عدم تشدد د لارې لارویان دي ظلمونه ودرول شي. د پی ټي ایم پر وړاندې چې دا یو سوله ییز غورځنګ دی د دوی په وړاندې دی ټول ظلم ژر تر ژره ودرول شي. د پی ټي ایم هغه مدني فعالان چې سوله ییز شخصیتونه دي لکه په سر کې علي وزیر چې بې ګناه بې خطا له 2 کالونو را په دې خوا په جیل کې په ظلم، قساوت او قباحت شپې سبا کوي، ژر تر ژره د ظالم ریاست لخوا آزاد او خپل کور ته ستون شي. همدارنګه حنیف پښتین، نورالله ترین، صمد لالا او نور ځوانان چې بې ګناه بې خطا په یوه سوله ییزه غونډه کې چې د همدوی لخوا رابلل شوې وه ونیول شو او نامعلوم لور ته بویل شوي دي او تر اوسه پورې یې برخلیک لالا درکه دی. د ملګرو ملتونو د منشور د 2 او 4 مادې پر بنسټ د افغانستان ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته په ټوله معنا احترام وشي. د مارچ په 14 نیټه د روغتو معتادینو د درملنې په 2000 بستریز روغتون د پاکستاني پوځي رژیم هوایي بې پرې او هر اړخیز ډول د اړوندو نړیوالو سازمانونو لخوا وڅېړل شي. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر او ښکېله پوځي کړی دی. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر او ښکېله پوځي کړی دی په افغانستان کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر بنسټ
د جرمونو نړیوالې محکمې ته ور وپېژندل شي، غواړئ چې ور وپېژندل شي. د پاکستان پوځي رژیم د په هوایي بریدونو کې د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته جنګي غرامات ورکړي. په دې تړاو د نړیوالو بشري حقونو د مدافع بنسټونو او اړوندو محاکمو په تمامه معنا توجه غواړو. د دوی پاملرنه غواړو چې یاده قضیه دې په جدي ډول تعقیب کړي. د پاکستان د پوځ عاصم منیر او ښکېله کړۍ دي، یو وارې بیا وایم، د سیمه ییز او نړیوال امنیت او ثبات د سبوتاژ په موخه شدیداً مجازات شي. پاکستان دې په کور دننه د خپلو ناکامیو او امنیتي خلاوپله پر افغانستان نه اچوي. د افغانستان خاوره د هیچ چا پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان پوځي رژیم دې په سیمه کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ پروژې نه پلي کوي او د ترهګرۍ له سیاست څخه دې نور لاس واخلي. په درنښت. او ډېره مننه روفي لالا. انجینر صاحب نور کمال څه شو؟ راشه مهرباني انجینر صاحب نور کمال. معزز حاضرینو سلامونه مې ومنه، خدای دې وکړي چې صحتمند وئ. معززو، اصل موږ په ټول بشر او په ټول انسانیت او په ټولو هغه موجوداتو چې ځان د دې کورې انسان بولي او څو پوښتنې کوو چې موږ د دې پوځي رژیم سره کوم مشترکات لرو چې تاسو د دې پوځي رژیم من حیث د یو انسان ملاتړ کوئ. آیا انسان یې؟ آیا دوی په انسانیت یرغل ونه کړ؟ آیا دوی انسانان ونه وژل؟ مسلمان یې؟ آیا دوی مسلمانان ونه وژل؟ سندی یې؟ آیا دوی سندیان ونه وژل؟ بلوچی یې؟ آیا دوی بلوچان ونه وژل؟ پنجابی یې؟ آیا دوی بلوچان ونه وژل؟ افغان یې؟ آیا دوی افغانان ونه وژل؟ پښتون یې؟ آیا دوی پښتون ونه وژلو؟ ته د کوم قام یې او ته په کومو مشترکاتو د دې پوځي رژیم ملاتړ کوي؟ لږ تر لږه په دې کورا کې چې اوسېږي په یو ګروپ چې خو شامل یې، په یو ګروپ چې خو تړلی، که ته انسان یې حتما یو نوم لري، یو ګروپ لري. نو دوی چې د انسانیت، د اسلامیت، د قومیت او د ټولو هغو ارزښتونو ضد دي کوم چې موږ منلي دي او موږ ورته په احترام قایل یو. په لحاظه لطفا د دغسې پوځي رژیم چې یوازې د خپلو هستوي ګټو دپاره انسانیت قتلوي مه درېږئ. موږ په افغانستان کې د حاکم رژیم څخه هیله دا ده، البته من حیث د یو افغان مو جدي غوښتنه دا ده چې یا خو دې سوال ته ځواب ووایئ چې تاسو د کومو مشترکاتو په اساس باندې دغه پوځي رژیم ته د ورورۍ خطاب کوئ، او یا نرمه ژبه کاروئ، او یا ورسره د مصالحت څخه کار اخلئ. لطفا په دې سوال فکر وکړئ او ملت د ولس ته یو کره دریځ غوره کړئ. موږ د دې پوځي رژیم سره هیڅ نوع مشترکات نه لرو، نه د اسلامیت، نه د کلتور او نه د ژبې او کلرویه. دوی هیڅ نوع مشترکاتو ته ژمن او من حیث د یو انسان نه دي پاتې شوي. دوی که زموږ ګاونډي ځان بولي، خو دوی خپل ګاونډیتوب نه دی پاللی بلکې ګاونډي وژلی دی، او دوی انسانیت نه دی پاللی، انسان یې وژلی دی. دوی اسلامیت نه دی پاللی، دوی اسلام وژلی دی، او پر مزار مبارک کې په انسانانو باندې یرغل، په اسلامي ارزښت باندې یرغل دی. دا له انسانیت راوړاندې زموږ لوی مهم او بهترین ارزښت چې اسلام دی، دوی په اسلامي ارزښتونو هم یرغل کړی دی. نو په همدې هیله، په همدې غوښتنه چې په دې وړاندې د هر انسان، د هر قوم، د هر ملت، د هر حاکم یو سالم، کارا او واضح دریځ وي او د دوی په وړاندې جدي عکس العمل وښیي. مننه.
د لرو بر افغانانو پښتنو وګورئ مولانا خانزیب د عدم تشدد د لارې سرلارې عثمان کاکړ عثمان لالا ورته وګورئ بې ګناه شهیدان کړه بې موجبه شهیدان کړه د دوی هیڅ ګناه نه وه د دوی ګناه دا وه چې د امن غږ یې جګ کړی و وایي چې د قام په ننګ کې مړ شي نو مړ نه دی بې له هغې خو هم یو ورځې مرګی دی مخلص بیا هم سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ وایي زه خو د پېژنم تورمخی اشنا زه خو د پېژنم تورمخی اشنا څنګه دوستۍ کې ګزارونه کوې درله به یې پرې کړم که وخت راغی په کومو لاسو چې وارونه کوې د پنجاب واکمنانو زما خبرې په غور سره واورئ تاسو فکر مه کوئ چې افغان ولس به ستاسو ظلمونو په وړاندې غلی پاتې شي بلکې ستاسې بشر ضد منجوسې څېرې به بهر میشتې افغانان د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي نن موږ د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته ولاړ او په بې ګناه ولسونو ستاسو د ظلمونو ثبوت په تصویري ډول ورته وړاندې کوو د افغانستان اسلامي امارات او افغان غیور ولس به ستاسې سره خپل حساب کتاب کوي او موږ بهرمیشتې افغانان به ستاسې پسې په بهر کې لکه سویری روان او ستاسې ډبل ګیمونه او انساني ضد کړنې نړیوالو ته رسوو نو دغه یو دوه درې بیته دی خاص نورالله ترین ته او حنیف پښتین ته ډالۍ وي وایي ای د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه ای د ژوندیو قبرستانه رب دې ونړوه د میرانشاه فوزي زندانه رب دې ونړوه د پښتنو نه د عزت ابرو او ژوند اخیستی د پښتنو نه د عزت ابرو او ژوند اخیستی ای منافقه پاکستانه رب دې ونړوه نړۍ مننه دوستانو وګورئ دا شخصیت مولانا منیر شاکر شهید پروفیسر ارمان لونی وای که نن یې پرېښوده سبا یې وژني که نن یې پرېښوده سبا یې وژني چا چې د امن نوم اخیستی خامخا یې وژني منیر شاکر مولانا شاکر د ده ګناه څه وه د ده ګناه دا وه چې په خپل وطن او امن مین و امن یې خوښ او د خپل ولس او وګړو دپاره یې امن غوښته مولانا منیر شاکر رب دې د اووه واړه جنتونو سردار کړي ده ته د جنت فردوس بهترې ماڼۍ د ټولو شهیدانو په شمول غواړم مولانا منیر شاکر میونجانه یوارې بیا د پروګرام په پای کې زموږ د پروګرام شیبې ورو ورو پای ته رسیږي زه د جرمني د پی ټی ایم مشر چې زموږ ډېر تکړه هڅان او بریالی ماشاءالله ځوان مشر میون یوسفي چې تاسې ټول د نامه سره اشنا یاستئ همیشه یې ډېره بده هم ده چې زه یې صفت کوم خو ځکه دا د ده حق دی چې ټول عمر خپل شخصي کارونه پرېښودي د ده د ژوند کړه ما ته معلوم دي او د قام لپاره یې په ځان باندې شپه او ورځ یوه کړې ده شخصي کارونه یې شاته اچولي خو د قام په خدمت کې حاضر دی خدای د ده ته ډېر اوږد عمر ورکړي او صحت او روغتیا یې سره ستاسې د ټولو غواړم تاسې ټولو نه زه مننه کوم ستاسو د ټولو قدردانۍ کوم د فرد د تک د هر یو ځوان نومونه به م نه اخلم چې دلته راغلي یاستئ دغه په زرونو کیلومتره لار هم واله الله دې تاسې ته د دې اجر درکړي ستاسې کورنۍ ته دې الله د دې اجر درکړي خوشحاله اوسئ ځوانانو ستاسې ولس دی ستاسې وطن دی ستاسې هېواد دی او په تاسې ګران دی خو ستاسې د ټولو په استازۍ باندې که د یوسفي صاحب اجازه وي د ملې صاحب نوم به هم واخلم ځکه چې ملې صاحب د پردې تر شا زموږ د دغه لاریونونو او د پروګرامونو هغه پټ او غیر مخصوص شخصیت دی چې پوره 80% یا 90% کارونه د ده په سر دي تخنیکي چارې او نورې زه فقط دلته میدان کې تاسو ته ولاړم خو ټول کارونه د دوی دي میونجان یوسفي مننه لالا نومونه اخیستل خو ګرچې ما لالا ته ویلي ومې که ورته چې نومونه اخلم
نو زمونږ د تاسو ټول ولاړ یاستئ، هر یو 4 ساعته 5 ساعته لاره وهلې ده. دلته ځینې ملګري دي 1200 کیلومتره 1300 کیلومتره راغلي دي. نو خدای دې وکړي څوک خفه نه شي، د چا خاطره پرې درنه نه شي. د ټول نه مننه چې دلته راغلي یاستئ. ټول خپل ژوند ورځنی ژوند مو پرېښی دی او راغلي یاستئ د خپل قام لپاره دلته ولاړ یاستئ. مخکې یو ملګري پوښتنه وکړه چې دا لاریونونه به څه ګټه ولري. دا لاریونونه دومره ګټه لري چې تاسو وګورئ، ستاسو دا غږ، ستاسو دا لاریون به ټول نړیوال به پرې خبرې کوي، وایي به چې دلته لاریون وشو د پښتنو افغانانو د هغه ظلم په خلاف چې پاکستان پنجابي فوز په افغانستان کې کړی دی، په پښتنو سیمې هره ورځ کوي. نو ملګرو زه به یو 2-3 خبرې په انګلیسي وکړم، بیا به پروګرام راغونډ کړو. بیا هیله ده چې خواره نه شئ، دلته بس ټول راټولېږو، دغه ځای کې یو څو عکسونه اخلو د میډیا دپاره هم. Brothers and sisters, friends for justice, today we raise our voice for those who are being silenced, the Pashtun people, the Afghan people, and the Afghan girls, and for the courage of the Pashtun Tahfuz movement, PTM. We are here because injustice is happening. We are here because people are disappearing. We are here because silence is no longer an option. Pashtun families, Afghan families are still searching for their loved ones. Communities are living in fear, and those who speak for peace are punished. But listen, we are not afraid. We are not afraid. The Pashtun Tahfuz movement stands for dignity, truth, and justice. And today, so we did it. We say no more disappearances, no more violence, no more silence. The value of human rights belong to everyone, not just to some. Even the United Nations stand for this principle. So we stand together, loud, united and determined. Justice for Pashtuns, justice for Afghan, justice for Afghan girls, freedom for oppressed. Let their voice be heard. Thank you to all of you. Thank you. او ملګرو دلته رښتیا د ویډیوګانې د خالد خان راغلی د ښکلا لټول په نامه یوټیوب چینل دی، هم 800-900 کیلومتره لارې وهلې ده راغلی د ستاسو د لاریون لپاره چې پوښښ ورته ورکړي. نو ښکلا لټول په یوټیوب کې وګورئ، فالو یې کوئ او لایک یې هم کوئ، سبسکرایب یې کوئ، فالو یې کوئ، لایک یې کوئ، چې تر څو په انګلیسي باندې که څوک ګوري نو بیا سرچ ا بیوټي دی، دا ټول وګورئ. د ټول نه یو وارې مننه ملګرو، دلته به یو څو عکسونه واخلو او یو اخري غږ سره بدرګه کوي چې د افغانانو د نجونو لپاره د ښوونځیو پرانیستل غواړو. دا ښوونځي باید زر په زر خلاص شي. د افغانانو د نجونو ښوونځي باید خلاص شي. 6م صنف دغه هېڅ لاره نه ده، ځینې ځایونو کې هغې ته هم دغه نجونې لاسرسی نه لري. نو د چارواکو نه مو هیله ده چې دغه نوی پسرلی شروع کېږي چې دې کې دغه د نجونو ښوونځي، مکتبونه، کاري ډګر ټول ورته پرانیزي. ټولو نه مننه یو وارې بیا، ټولو نه مننه. لکه څنګه چې یوسفي صاحب وویل، د نجونو ښوونځي د دې بندېدل معنوي او علمي نسل وژنه ده. عبدالکلام آزاد به ویل، وایي ځکه تاسې به یې پېژنئ، د هند د ازادۍ د غورځنګ یو سرلاری و. هغه به ویل که زه چېرته مړ شومه نو یوه ورځ هم د ښوونځي دروازه مه بندوئ، ځکه چې زما نسل به کلونه شاته پاتې شي. متاسفانه او په ډېر افسوس موږ هغه دی 6م کال را روان دی. نو هیله ده چې ژر تر ژره موږ په اړوند چارواکو غږ کوو. هیله ترې لرو من حیث د اوسني حاکمانو چې د نجونو دا ښوونځي خلاص کړي او راځي چې دغه معنوي او علمي نسل وژنې مخه ونیسو. دا زمونږ عاجزانه هیله ده، زمونږ تقاضا ده او فکر کوم چې دا به د 100% افغانانو هیله وي. دوستانو
یو وارې بیا ستاسې د ټولو نه مننه زه چې هر څومره ستاسې نه مننه وکړم خدای حاضر دی زړه مې نه قرارېږي ځکه زه سپین ږیری شوم په دې لاره کې او هر څوک چې په دې لاره کې قدم ږدي خدای دې اجر ورکړي د هر یو نه نومونه هم نه اخلم دا ځوانان ماشاءالله ټول فعال دي دا تاسې چې هر یو راغلی یاستئ د قدر وړ یاستئ کور مو ودان او الله مو په ژوند کې برکت کا او ځانګړې مننه به زه د دغه قدرمنو خویندو نه د افغانو خویندو نه پښتنو خویندو نه د لر او بر خویندو نه چې دا راتلونکې میندې دي په ډېر متانت او په ډېرې مېړانه د ورونو تر څنګ ولاړې دي او زموږ سره یې اوږه په اوږه تل مبارزه کړې ده د دوی هر قدم دی د ایمان په تله کې دي شي په خیر دې راشي او د دوی نه یو وارې که زه 100 وارې مننه وکړم هم به کمه وي د دوی راتګ په درنه تله تلمه کور مو ودان خدای مو روغې او ژوندی لره یو عکس واخله هغه عکس خلاص کړه یو عکس په شریک واخله بیزي ملګرو غونډه ختمه شوله لاریون ختم شو بس تاسو ته ښه وخت غواړم او په مخه مو ښه الله بچا مو مل شه راغلي وو لاریون مو وکړې ښه شخص لاریون اوس لاریون خلاص بس اوس ملګري یو اخري عکس اخلي او به الله خبره مننه